میرے محترم بھائی اور دوستو، میرے اور آپ کے نبی تعریف کے قابل کیوں نہ ہوں کہ جن کی اللہ تعریف کر رہا ہو، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ یہ اللہ اپنے نبی کی خود تعریف کر رہا ہے۔ والضحیٰ کا جو اکثر مفسرین نے ترجمہ کیا ہے وہ دھوپ کی قسم کھائی ہے، لیکن امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دو ترجمے کیے ہیں۔ والضحیٰ پہلا ترجمہ، اے میرے محبوب تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا اور چھا جانے والی سیاہ رات کی قسم جس میں تو اپنی امت کے گناہگاروں کو چھپا لیتا ہے۔ پہلا ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ جن کو اکثر علماء نے پسند کیا ہے، بڑے بڑے کبار علماء نے جن کو پسند کیا ہے، والضحیٰ اے میرے محبوب تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا اور سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا کہ آپ کے رب نے نہ ہی آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہے۔ اس صورت کا پس منظر کچھ یوں ہوا کہ کچھ دن وحی آنا بند ہو گئی، کیونکہ مشرکین مکہ تو اللہ کے نبی کے خلاف تھے اور ان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے اور ان کو تکالیف دے رہے تھے، تو کچھ دن وحی آنا بند ہوئی تو مشرکین مکہ بھی یہ کہنے لگے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے اور آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ مشرکین مکہ بطور طعنہ آپ کو کہنے لگے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے اور آپ کا رب آپ سے ناراض ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکل آیا، چونکہ یہ بیوی تھیں، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے۔ اس کا پورا واقعہ یوں سنیں کہ منصور حلاج کو مقتل کی طرف لے جا رہے تھے قتل کرنے کے لیے، تو لوگ ان کو بڑے بڑے پتھر اٹھا کے پھینک رہے تھے، تو وہ حلاج کے ساتھ خاموشی سے جا رہے ہیں، تو علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹا سا کنکر اٹھا کے یوں پھینکا تو ان کی نکلی ہائے، تو لوگوں نے بڑا تعجب کیا کہ بڑا عجب آدمی ہے کہ عام لوگوں کے بڑے بڑے پتھر کھا کے تیری ہائے نہ نکلی، تو علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے سے کنکر کے یوں پھینکنے سے تیری ہائے نکلی۔ تو منصور نے کہا علامہ شبلی تو میرا اپنا تھا، باقی لوگ تو میرے اپنے نہیں تھے، اپنوں کا دکھ زیادہ ہوتا ہے، میرا رشتہ دار مجھ سے کوئی بات کرے اور مجھے کسی چیز کا طعنہ دے تو اس کی مجھے اتنی پریشانی نہیں ہوتی جتنی عام آدمی کی پریشانی ہوتی ہے۔ عام آدمی اگر بات کرے تو انسان برداشت کرتا ہے، اگر کوئی اپنا بات کرے تو وہ انسان برداشت نہیں کرتا، اس کا دکھ زیادہ ہوتا ہے۔ چونکہ مشرکین مکہ تو اپنے نہیں تھے، وہ باتیں کر رہے تھے، آپ اس کی باتوں کو برداشت کر رہے تھے، وہ باتیں کر رہے تھے، برداشت کر رہے تھے، لیکن جب حضرت خدیجہ کے منہ سے نکلا کہ یا رسول اللہ اللہ کہیں ناراض تو نہیں ہو گئے، تو آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ کا دل مٹھی میں آیا اور آپ پریشان ہوئے، آپ کے چہرے پہ پسینہ، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو یہ صورت دے کر بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ جبرائیل میرے نبی کے پاس جاؤ، میرے نبی کو کہنا کہ والضحیٰ
वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ज़ाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। ये सारी सूरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे नबी के पास लेके आए और अल्लाह खुद तसलियां दे रहे हैं, ऐ मेरे महबूब तेरे रोशन चेहरे की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, ऐ मेरे महबूब तेरी स्याह जुल्फों की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं है, वमा क़ला और ना ही आपसे नाराज है। मुशरिकीन मक्का कहने लगे वद्दाहु वक़ला, वद्दाहु वक़ला, कि आपके रब ने आपको छोड़ दिया है और आपका रब आपसे नाराज है। लेकिन अल्लाह क्या कह रहे हैं, मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला, आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं है और ना ही आपसे नाराज है। सुबहान अल्लाह, क्या अल्लाह तसलियां दे रहा है। फिर आगे सुनो, मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा। ऐ मेरे महबूब, अब मैं आपके सामने बयान क्यों कर रहा हूँ कि अल्लाह राजी हो जाए। आप अच्छे आमाल क्यों करते हैं, नेक आमाल क्यों करते हैं, कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, ऐ मेरे महबूब मैं आपको इतना दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। फतरज़ा में जो फा है, फा का लफ्ज़ बता रहा है कि फतरज़ा, कि आपको इतना दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा अलम यजिदका यतीमन फआवा, आप यतीम थे, आपको ठिकाना नहीं दिया था। अल्लाह तसलियां दे रहा है। इस सूरत का तनासुब देखें, तनासुब पे जरा गौर करें कि मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, ये जाके जुड़ता है अलम यजिदका यतीमन फआवा, कि ऊपर दावा है नीचे दलील है। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, कि आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं है और ना ही आपसे नाराज है। आगे दलील क्या है, अलम यजिदका यतीमन फआवा, आप यतीम थे, आपको ठिकाना दिया था। ववजदका ज़ाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअगना, आप रास्ता ढूंढ रहे थे, आपको रास्ता दिखाया। ववजदका आइलन फअगना, आप मालदार नहीं थे, आपका हजरत खदीजा से निकाह किया, आपको गनी कर दिया। तो ये अल्लाह शुरू से लेकर आखिर तक अपने नबी को तसलियां दे रहा है कि ऐ मेरे महबूब, ऐसी बात नहीं है कि मैंने आपको छोड़ दिया है और आपसे नाराज हूं, नहीं। मुशरिकीन मक्का को कहने दो, लेकिन तेरा मेरा मामला आपस में अलग है, ना ही मैंने आपको छोड़ा है और ना ही आपसे नाराज हूं। और कुरान पाक की सबसे पहली कसम सूरतुन निसा है और सबसे आखिरी कसम सूरतुल असर है, और इनके दरमियान में एक कसम आती है कि फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। ये कुरान की सबसे खूबसूरत कसम है। यहाँ अल्लाह ताला अपने महबूब के बारे में कसम खा रहे हैं, फला व रब्बिक, ऐ मेरे महबूब तेरे रब की कसम। यहाँ इन लफ्ज़ पे गौर करें, यहाँ गौर करने से लगता यूं है कि ऐ मेरे महबूब तेरे रब की कसम, फला व रब्बिक, ऐ मेरे महबूब तेरे रब की कसम। लगता यूं है कि रब्बे कायनात कोई और है और रब्बे मोहम्मद कोई और है। ऐ मेरे महबूब तेरे रब की कसम। कितनी खूबसूरत कसम है अल्लाह ने खाई अपने नबी के बारे में। तो अपने नबी को तसलियां दी कि आपसे नाराज नहीं हूं और ना ही आपको छोड़ा है। अलम यजिदका यतीमन फआवा, आप यतीम थे, आपको ठिकाना मैंने ही दिया है। तो मेरे भाइयों, अपने नबी की जिंदगी पढ़ो, अपने नबी की सीरत पढ़ो, अपने नबी के पैगामात पढ़ो, आपको पता चले कि मेरे नबी कितनी बड़ी हस्ती हैं और मेरे नबी की साथ मोहब्बत की निशानी क्या है।
ہمیں اپنے نبی کی زندگی پڑھ کر علم ہوگا، بغیر علم کے تو کوئی چیز نہیں آتی۔ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو عمل کیسے کریں گے؟ علم آیا تو اس پر عمل بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق دیتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے اور اگر ہمارے پاس میرے نبی کی زندگی نہیں ہے، پاکیزہ سیرت نہیں ہے، تو ہم کیسے زندگی بسر کریں گے؟ تو اس لیے اپنے نبی کی سیرت پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق